وسرى إلى الابن المصون عيانا وهو ابن الهاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا واحفظ وصول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدلانا فهناك إذ واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا وحينما عملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أعاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان للطهر من في بطنها فاستبشرت ولها المخاض فوسعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل عدد لعدد وعدده ونفسه وزنة عرشه وعداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات وميلاد المشفع عانا وقبيل بدر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ووصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
خليفة العيان من عل عنه ثم سويبة وحليمة منصور ما لما سرت سويبة سيدها مناكب لم ينسى غريبنا له كرامته بالمصطفى وبجمعه سوتانا أن الغلال محمد في الماء صدين بفرحته لمن وكانا هذا ما يظهر يديه الفرحة في مهاجر إلا الإيمانا ورأى العظيمة المال على الملكات محمد لا خير وهدانا له السبب وكركان منها يبيد يبكي مصطفى جيعانا لكن له غيرك يا الحبيب كما منقولا ومسعنا حرانا وغربنا وفلونا وتسلم نورك فكان سلا أنجار ومضر وسرب الأنجار أخيار ولا مولانا سبحان من وفق أسجارا وأرجارا وهي المصطفى
تؤمر به إعلانا كثر الأذى وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى ماتت خديجة وأبو طالب في ال50 فاشتد الأذى ظنونا وأتى ثقيفا داعيا فرمه بالأحجار فالأمر به الصبيان ملك الجبال أتى فقال أطبقها فقال لا بل أرتجي الأقداما أسرى به المولى وصلى خلفه الرسل وشاهد برزقا وجنانا عاد الحبيب إلى السماوات العلا والعرش والكرسي رأى المولانا والإذن بالحجرة جاء يسرب فبئسها البلد الكريم وزانا فأقام 10 داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا لا يرفعون إذا أتى أصواتهم من لا يحبون البصر إمعانا قدرا وتعظيما لشأن محمد قد تلوا في فضله قرآنا ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهان كرما وعفوا والسخاء وتواضعا والجزع حنا محبة وحنانا والماء من بين الأصابع نابعا والجيش أضحى شاربا ريانا والله قد عظمت معاجز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا ولقد بزى 27 مع الصحب رجالا قد مشوا ركبانا أكرم به وبصحبه وبتابعه يا رب ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربي أقبل علينا مرحبا بالربيع ربيعنا ذكرمان يا مهلة الله وسيع ربي عقبا علينا مرحبا بالربيع ربيعنا ذكرمان يا مهلة الله وسيع المصطفى زينات رمل وأول شفيع فاسمع دعانا به يا ربنا يا سميع وربنا بالإله أعلى المقام الرفيع نحل برب حسنك القوي المنيع يا سيد الرسل ذا الحسن الزهي البديع بك التواصل إلى المولى العلي السريع يا
رب نظرة تعود أمة حبيب الجميع أصلح لهم شأنهم وأحوالهم يا سميع بجاه طه ومن قد حل أرض البقيع خصوص نور السرائر والتوالي الوجيع البضعة الطاهرة ذات المقام الرفيع وكل عامل بشارعك مستقيم مطيع عجل بكشف البلاء وكل أمر شنيع بهم رب عاجل بالإجابة سريع ربيع أقبل علينا مرحبا بالربيع ربيعنا ذكر من جاه لك الله وسيع والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa azimina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad. والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام العلامة داعي إلى الله الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ بن شهب بكر بن سالم في تأليفه ونظمه المولد سماه الضياء اللامع بذكر مولد النبي الشافع إلى أن قال رضي الله تعالى عنه به بعلوم في دار آمين ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. يا ربي صل على محمد ربي ارضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد واجعلنا في اجتماعه مجمع. Kita masuk di bulan Rabiul Awal, bulan yang setiap hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala merasa gembira bahagia dengan masuknya bulan Rabiul Awal, karena ia mengingatkan dengan sosok hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah dari sekian hamba-hamba yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kekasih Allah. Imam Busiri beliau mengatakan dalam qasidah Burdah, فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بالغ النسم. Ialah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, tamma ma'nahu wa suratuhu, sempurna lahirnya, batinnya, bentuk tubuhnya secara lahir, begitu juga batinnya sempurna, akhlaknya, budi pekertinya, perilakunya, sopan santunnya, hatinya, jiwanya, ruhnya, semuanya sempurna. Dan dalam menghambakan dirinya semata kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa menyekutukan kepada segala sesuatu selainnya sempurna. Dalam menjalankan perintah Tuhannya Allah sempurna, menjauhi larangannya sempurna, dalam mendekatkan dirinya kepada Allah
sempurna dan semua sempurna. Karena ia sempurna secara lahir dan batin, tsumma astafahu habiban bari'un nasami. Kemudian ia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian makhluk yang diciptakan oleh Allah di alam nyata, alam tidak nyata, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang menciptakan semua ruh jiwa yang ada. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala setiap saat pilih dari sekian hamba-hambanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi para kekasih Allah. Sebagaimana Allah pilih para sahabat yang hidup di masa Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi hamba-hamba yang dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pun siapkan hamba-hamba Allah di masa kita ini untuk menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, pilihan Allah Subhanahu wa taala dari sekian hamba yang hidup di masa kita. Kalau kita menjadi seseorang hamba Allah yang sempurna secara lahir, secara batin, ucapan kita sempurna, perbuatan kita sempurna, perilaku kita sempurna, dalam menjalankan perintah kita sempurna, menjauhi larangan Allah, mengikuti jejak langkah Nabi Agung Muhammad sempurna, hati kita sempurna, tidak memiliki sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dihiasi oleh sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun insya Allah akan dipilih oleh Allah menjadi kekasih Allah. Alhamdulillah. Artinya kesempatan itu tidak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi setiap kita, siapapun kita berkesempatan untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang mendapatkan cinta dari Allah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kuncinya ikuti Nabi Agung Muhammad. Karena ia hamba yang sempurna secara lahir dan batin. Tidak mungkin Anda akan menjadi hamba yang sempurna lahir batin sehingga Anda dipilih oleh Allah untuk menjadi kekasih Allah, diridhai oleh Allah, kecuali Anda ikuti, umpati, teladani Nabi Agung Muhammad, seorang hamba yang sempurna. Tanpa mengikuti meneladani Nabi besar Muhammad, tidak mungkin kita akan menjadi sempurna. Apapun kita, siapapun kita, apapun amal yang kita lakukan, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan sebagaimana Rasulullah sabdakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Dalam riwayat lakin yanzuru ila qulubikum wa ila niyyatikum wa amalikum. Agama qala alaihi salatu wasallam. Allah tidak melihat kepada paras kita, gagah atau kada gagah, cantik atau kada cantik, bungas atau kada bungas. Allah Subhanahu wa taala, Allah yang lihat dari kita, hati kita, niat kita. Bagaimana hati hamba itu bagus atau tidak, niatnya baik atau tidak. Dalam riwayat Allah lihat niat kita dan amal kita. Ada dalam hati kita, dalam niat apa amal kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah amal kita sudah sesuai dengan amal yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad atau belum? Setelah itu Allah akan lihat hati kita, bagaimana niat kita dalam beramal itu baik atau tidak. Kalau sempurnanya dua-duanya bagus, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan kita untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah besar. Kenapa? Karena baik kita secara lahir, baik kita secara batin sempurna dalam apa? Dalam mengikuti jejak Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengatakan setelah beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala, penjagaan Allah, benteng Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang tidak kita inginkan. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah lindungi kita, maka tidak ada satu makhluk siapapun ia, sehebat apapun, sekuat apapun ia, mampu untuk mengganggu kita. Kenapa? Karena Allah lindungi kita. Tapi kalau sudah Allah tidak lindungi kita, maka makhluk selemah apapun bisa mengganggu kita. Kenapa? Karena kita tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, wahai Tuhanku Allah yang menciptakan, mengatur, menetapkan, menentukan, menghendaki
Salli ala Muhammad, limpahkanlah salawatmu, rahmatmu yang diiringi oleh pengagunganmu terhadap junjungan kami Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami mohon kepadamu sesuai perintahmu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Setelah melantunkan salawat terhadap Nabi Agung Muhammad, maka beliau berdoa, Rabbi ridha anna ridhakal arfa. Rabb, Tuhan yang menetapkan segala sesuatu, yang menentukan segala sesuatu, yang menghendaki segala sesuatu. Kalau ia menghendaki menetapkan sesuatu, maka tidak ada satupun yang bisa namanya menghalanginya untuk sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu. Tidak ada manusia, andaikan manusia semua dan semua makhluk menghalau Allah untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, maka mereka tidak akan mampu sampai kapanpun. Rabbi, Tuhan yang menetapkan segala sesuatu, yang memberikan segala sesuatu, yang memerintahkan kami untuk memohon apapun selagi tidak mustahil. Irda anna, ridailah kami semua. Ridha kan arfa, dengan keridaanmu yang maha. Maksudnya keridhaan yang tidak akan pernah datang kemurkaan setelahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nanti kelak ketika kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sudah kita nikmati fasilitas yang diberikan oleh Allah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semua kenikmatan yang Allah siapkan sudah kita nikmati, sudah kita rasakan. Dan tidak tersisa di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala hamba yang masih beriman yang belum dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga merasakan kenikmatan surga. Sudah semua habis. Sudah yang namanya yang masih tersisa dalam neraka Allah Subhanahu wa taala ketika dipindah oleh Allah dalam neraka Allah, kondisinya kayak alang berikat, hitam legam, karena dibakar oleh Allah dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ja'u kal humami. Sudah hitam legam, likat hitam tersebut menempel di tubuhnya, maka dipindah oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dimasukkan surga, dimasukkan ke ma'ul hayat, air kehidupan, mulai tumbuh dagingnya, kulitnya, tubuhnya kembali menjadi bersih, tidak ada lagi hitam legamnya. Apa dalam qasidah Burdah Imam Busiri mengatakan tabiatul wujuhu bihi sebelumnya. Tabiatul wujuhu bihi minal usati wa qad ja'uhu kal humami. Sebelum tabiatul wujuhu bihi, sudah itu baru mulai bersih tubuhnya, bersih, bungas, indah, tampan, gagah, bujur, baru masuk ke dalam surga. Kalau belum masuk surga. Nah, karena orang di surga itu semuanya bungas, tidak ada yang kada bungas. Yang kada bungas itu belum masuk surga, belum dimasukkan ke dalam surga. Sudah bersih, mengkilat, mengkilau, gelau. Apa istilah sekarang? Sudah bersih betul, glowing, sudah tidak ada lagi yang begini-begini. Semuanya gagah, cantik, indah. Baru masuk jadi ke dalam surga Allah. Dan sudah nikmati surga Allah Subhanahu wa taala, baru dipanggil oleh Allah semuanya. Apa yang kalian inginkan lagi dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dipadai ya Allah. Semua yang di dalam surga, apa yang kalian inginkan lagi dariku? Maka semua menjawab, ya Rabb, Engkau telah berikan kami lebih dari yang diinginkan, lebih dari yang dibayangkan.
Karena semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu kualitasnya bertambah, kenikmatannya bertambah sehingga Rasulullah mengatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan keindahan yang belum pernah terlihat oleh telinga, terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, terlintas oleh hati. Kenikmatannya tidak bisa dibayangkan, tidak ada yang tahu kenikmatan itu. Allah menyatakan dalam firman-Nya fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Batas balasan yang kita lakukan setelah melaksanakan semua kenikmatan yang amat sangat luar biasa itu, Allah Subhanahu wa taala panggil, kumpulkan, Allah tawarkan untuk mereka minta lagi apa yang mereka inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka menjawab, ya mereka sudah dapatkan semua apa yang mereka inginkan, bahkan lebih dari yang mereka inginkan, sehingga mau minta apa lagi, tidak tahu lagi apa yang akan diminta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena luar biasa yang sudah mereka rasakan dari nikmat yang disiapkan oleh Allah. Maka saat itu Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum al-yawma ahlaltu alaikum ridwani fala asqat alaikum ba'dahu abada. Maka Allah mengatakan saat ini, detik ini, hari ini, bahasa kita ini, aku halalkan, aku anugerahkan terhadap kalian keridhaanku, maka aku tidak akan mungkin murka dari saat ini sampai seterusnya terhadap kalian. Ketika semua mendengarkan itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka semua merasa kenikmatan yang amat sangat luar biasa di atas kenikmatan yang selama itu mereka rasakan. Karena mungkin ada khawatir dalam hati, takut, tapi setelah itu tidak ada lagi rasa khawatir, takut untuk tidak mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ridhana ridhakal arfa. Itu keridhaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu an dari kaliman khasyiyah rabbah. Keridhaan itu sudah dijanjikan oleh Allah terhadap sahabat-sahabat Nabi Agung Muhammad. Dan Allah pun janjikan keridhaan itu kepada mereka, walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu. Allah pun janjikan keridhaan yang Allah telah berikan kepada mereka sahabat, kepada orang-orang yang datang setelah sahabat, sampai masa kita ini, sampai akan datang ketika kita mampu mengikuti jejak langkah mereka para sahabat dengan baik, bi ihsan, dengan sebaik-baiknya dalam mengikuti jejak langkah mereka para sahabat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka dinyatakan oleh Nabi Agung Muhammad, innallaha ikhtara ashabi ala kalimain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah pilih untukku para sahabat-sahabatku dari semua bangsa jin dan manusia. Dari bangsa jin manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah pilih dari mereka, dari bangsa Nabi Adam sampai hari kiamat, Allah telah pilih dari mereka itu bangsa jin manusia, sahabat-sahabat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka semua pilihan Allah dari kalangan jin dan manusia yang pernah ada. Keridhaan itu akan kita bisa dapatkan kalau kita mengikuti jejak langkah mereka. Mereka sahabat dapatkan keridhaan itu dari Allah karena mereka mengikuti jejak langkah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jalannya pintunya Nabi Muhammad, pintunya Nabi besar Muhammad. Tidak ada jalan untuk kita mendapatkan rahmat Allah, mendapat ampunan Allah, mendapat kasih sayang Allah, mendapatkan namanya karunia yang di dalamnya ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sempurna dari Allah. Begitu juga nanti kelak surga Allah Subhanahu wa taala dan semua fasilitas yang diberikan oleh Allah, ya kecuali wasilahnya Nabi Muhammad. Wasilahnya Nabi besar Muhammad, bahkan ia merupakan wasilah untuk semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sampai Rasulullah menegaskan kepada kita, nanti di hari kiamat ada magam namanya magam wasilah. Kedudukan namanya kedudukan al-wasilah. Itu magam kedudukan, kata beliau, Allah tidak berikan kecuali kepada seorang hamba, satu hamba di antara hamba yang pernah diciptakan oleh Allah dari dulu, dari awal sampai akhir. Dan Rasulullah mengatakan, aku berharap akulah hamba itu. Aku berharap akulah hamba itu, kata Nabi besar Muhammad, dan siapapun yang memintakan untukku wasilah, halal lahu syafaati yaumal ya, maka aku akan berikan baginya, halal baginya syafaatku kelak nanti di hari kiamat. Semoga wasilah yang semua mendapatkan bagian nasib dari kasih sayang Allah dari magam itu. Malaikat, bangsa manusia, nabi, rasul, jin, dan semua makhluk yang diciptakan oleh Allah mendapatkan kasih sayang dari Allah, bagian daripada magam wasilah itu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jalannya pintunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan Nabi besar Muhammad, wallahu alam, apalah jadinya kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika lahir Nabi besar Muhammad, yang teriak-teriak itu kayak orang kesurupan, iblis. Bu, kenal iblis, Bu? Nah, kenal iblis. Pinandukah pian iblis? Iblis itu ketika Rasulullah lahir, beliau teriak-teriak kayak orang kerasukan. Kayak orang kerasukan jin. Iblis itu abahnya jin, dedengkotnya jin. Iblis teriak-teriak. Wah, udah tahu teriak. Sampai bubuhan iblis, jenderal-jenderalnya mengatakan, ya namanya komandan, kenapa, ada apa? Komandan, kenapa teriak-teriak? Teriak-teriak bukan demo, Bang. Inilah katanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang semua datang, ini konco-konconya, jenderal-jenderalnya tidak tahu, iblis tak tahu, dan iblis mengenal Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah sebagai pembawa kasih sayang Allah yang menghantarkan semua hamba Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu ta'ala. Sampai sekarang bubuhan iblis itu ada, Bang. Kalau sudah datang bulan Maulid teriak-teriak kayak orang kerasukan. Madahi bid'ah, madahi syirik, madahi dosa besar, macam-macam. Tapi alhamdulillah, nah walaupun mereka pada itu, Maulid masih terus tambah banyak orang yang bikin mau Maulid, tambah banyak majelis mau Maulid. Nah. Karena itu cahaya tidak akan pernah redup. Kalau matahari redup, tidak ada cahaya matahari. Bulan pun bisa redup cahayanya. Coba di ibu kedua, ada tak cahaya bulan? Halus bulan, kayak sabit masih. Tapi kita punya Nabi Muhammad, cahayanya tidak pernah redup. Siang hari, malam hari, 24 jam dari dulu sampai sekarang, dan terus bertambah terang benderang cahayanya. Nanti sampai hari kiamat cahaya itu akan menjadi cahaya yang paling terang benderang dari sekian cahaya yang ada kalai. Nuran faga kullan nur, kata Habib Al-Habsyi dalam kitab Maulid, nuran faga kullan nur, cahaya yang di atas segala cahaya yang ada. Nurun faga kullan nur, cahaya di atas segala cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah redup cahayanya, yang bukan hanya sekedar menerangi mata kita sehingga kita bisa melihat, tapi cahaya itu menerangi hati kita, mata yang ada di hati kita, sehingga kita mampu melihat yang jauh. Kalau mata ini terbatas, kalau sudah ada tembok penghalang, tidak bisa mata ini melihat yang di belakang tembok. Adakah yang tahu apa yang ada di belakang tembok? Wallahu
Tidak tahu. Tapi kalau sudah mata ini yang namanya yang melihat, jangankan tembok, langit kelihatan, semua kelihatan, tidak ada yang terhalang dari kelihatan. Makanya Bunda Aminah ketika melahirkan Nabi besar Muhammad di dalam rumah kamar itu, beliau cerita, lahir Nabi Muhammad, nampaklah cahaya yang menerangi langit dan bumi dari barat sampai timur. Dari barat sampai timur. Sehingga beliau menyatakan, sampai aku melihat bangunan yang ada di kota Basra. Bangunan yang ada di kota Basra. Tapi beliau sebelumnya mengatakan, telah menjadi teranglah namanya sebab lahir Nabi Muhammad. Semua bumi ini, dari barat sampai timur. Termasuk Bayur terang. Termasuk Bayur terang kayak malam terang. Sampai kata Bunda Aminah, saya melihat bangunan yang ada di kota Basra. Di malam hari Rasulullah lahir. Sebelum subuh, ada yang mengatakan setelah subuh. Yang jelas masih ada bintang di langit. Artinya masih gelap. Masih gelap. Bunda Aminah melahirkan Nabi Muhammad di dalam kamar di rumah. Kira-kira rumah itu ada tembok enggak? Ya pasti ada tembok. Dan subhanallah di kota Mekah, bukan di Samarinda. Kalau Samarinda ada gunung-gunung yang menutupi. Ini di kota Mekah. Kota Mekah Bang, di atas, di bawah gunung, lembah. Mekah itu lembah, Madinah juga lembah itu arti antara gunung dan dengan gunung, namanya lembah. Subhanallah. Di dalam rumah di malam hari itu Bunda Aminah cerita, saya melihat bangunan yang ada di kota Basra. Itu mereka melakukan perjalanan itu sebulan baru sampai ke sana. Bunda Aminah mengatakan, saya melihat malam itu saat lahir Nabi Agung Muhammad, bangunan yang ada di kota Basra. Dan bidan yang membantu, seorang perempuan yang membantu kelahiran Nabi Muhammad namanya Syafa, disebut oleh Habib Ali Habsyi dalam Maulid Habsyi, qalat Syafa fa'adhalahu ma bainal masyriq wal maghrib hatta nadartu ila ba'di qusurir Rum. Maka menjadi teranglah karena sebab beliau jarak dari timur sampai barat. Bumi terang benderang, langit terang benderang. Sampai aku melihat bangunan yang ada di kota Romawi, kata Syafa. Kota Romawi jauh sana, Vatikan sana itu. Jadi dari Mekah di malam hari, Masya Allah, luar biasa itu cahaya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga seseorang mampu melihat dengan cahaya itu jarak yang amat sangat jauh. Sedangkan kita dengan cahaya Philip terang dengan Philip, kita tidak bisa melihat walaupun yang ada di belakang tembok ini. Andaikan namanya jilbab ibu itu ditaruh atau sorban saya ini dihampar, bukan yang tebal ini, tipisnya aja satunya, tidak bisa kita lihat apa yang di belakang sorban ini karena terhalang tipis ini, jarak jauh dilihat. Andaikan matahari terang siang bolong, maka kita pun kalau masuk ke rumah ini kita tidak bisa melihat apa yang di belakang namanya jam dinding ini, tembok ini. Walaupun matahari di atas kepala kita tidak akan pernah melihat apa yang menembus dinding dengan cahaya matahari yang ada. Tapi Masya Allah, cahaya Nabi Muhammad bukan hanya dinding ini ditembus, semua jarak ditembus. Luar biasa. Ini secara umum, ini di kalangan khusus ya, kalangan ibu-ibu yang ya percaya Bang. Ini bagi yang percaya aja. Bahkan dengan cahaya hati seseorang hamba, ia bisa menembus apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Saya baca. Ada Habib di kota Tarim baca Al-Quran, tadarus Quran maghrib, mereka baca Al-Quran sampai Isya. Terus ini Habib baca, misalnya ya Rabbi salli ala Muhammad waj'al lana fil jinani majma', salah Habib.
Misalnya, itu namanya anaknya mengatakan, abah begini bah yang betul. Ulangi lagi. Abah salah itu bah yang ini betul. Ulangi lagi sampai 3 kali. Ya Rabbi salli ala marjul. Abah salah. Kata abahnya. Abah ini baca yang ada di Lauhil Mahfuz, inti salahkan. Bahasa kita bungul nih kami. Abah ini baca yang di Lauhil, kelihatan abah baca di sini, tapi abah ini baca yang bisa. Wallahu, makanya kan saya bagi yang percaya aja bang. Kenapa? Karena yang punya cahaya Nabi Muhammad. Itu untungnya, makanya bahasa kita tuh kasat bukan kasep. Kasap artinya terbuka dengan cahaya itu, segala sesuatu bindik tabir itu terbuka dengan cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berkah insyaallah bulan Maulid ini. Kita harus ada ikatan hubungan dengan Nabi Muhammad lebih dari sebelumnya insyaallah. Tapi untuk mengikat hubungan itu, yang pertama kita jalani, yang wajib jangan ditinggal, yang haram jangan dilakukan. Kemudian sunnah dari sunnah salat qabliyah, ba'diyah, duha, witir dan lainnya kita lakukan semampunya. Jangan lupa Pak. Sunnah mau tidur, sunnah bangun tidur, sunnah mau makan, sunnah mau minum dan sebagainya, kita berupaya untuk ikuti. Dan banyak-banyak selawat kepada Nabi besar Muhammad. Ikuti akhlak budi pekerti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan seperti itu kita akan lebih mengenal, kita akan lebih mencintai, dan insyaallah kalau sudah ada cinta ada rindu, kita akan merindukannya. Kalau sudah kita merindukan Nabi Muhammad, insyaallah Nabi Muhammad tanda bahwasanya ia merindukan kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kalau sudah di dunia kita berjumpa dengan Nabi Muhammad, pasti di akhirat kita akan berjumpa dengan Nabi besar. Mudah-mudahan Allah tak jauhkan kita dari Nabi besar Muhammad. Dan mudah-mudahan semua rakyat Indonesia dari rakyat yang memiliki status sosial yang paling tinggi, presiden itu rakyat, rakyat Indonesia, dari status rakyat Indonesia yang paling tinggi presiden sampai yang paling rendah RT, sampai yang tidak punya kedudukan jabatan kayak kita nih, presiden bukan, MPR bukan, DPR bukan, gubernur bukan, wali kota bukan, bupati bukan, RT pun bukan. Rakyat jelata mudah-mudahan jadikan oleh Allah semua mencintai Nabi Muhammad, dicintai oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan bisa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشرت لنعم من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قدرنا عليه فما يسافي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وعدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه سيد الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي
أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا انصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسب ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصفا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. Amin. Insyaallah Allah puaskan rezeki kita semua. Apa yang tadi ada di hajat hati antum semua, mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada Presiden sampai seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk menjadi hamba yang beriman bertakwa. Jujur dan amanat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Allah sehingga insyaallah Indonesia betul-betul semua rakyatnya merasa merdeka. Amin. Dan menjadikan kita hamba merdeka semata menjadi semata hamba Allah Subhanahu wa taala dan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah fi akhir dunia wa ila hadratin nabi al-fatihah.